कि हू डिस्कवर्ड कैनेडा, कैनेडा की जिहड़ी खोज आ एक किसने की। हुण डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हैरानी होगी तुहानूं भी, क्योंकि इस सर्वे दे विच जिहड़े तां क्यूबिक निवासी आ वो कहंदे आ कि जिहड़ी कैनेडा की खोज हैगी आ यह जॉक कार्टी जां फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने की आ। जिद्दां हुण फलसफा असीं माइनर गल समझते हैं, पर फलसफा करके ही तो धर्म बने हैं, फलसफे का ही असर है। हाँ जी, क्रिश्चियनिटी देख लो, इस्लाम देख लो, हिंदूइज्म देख लो, सिखिज्म देख लो, और इत्थों तक जिहड़े कि नेटिव लोकी इत्थे रहिंदे सी, इन्हां लई शब्द वरतिया जांदा सी कि जिहड़ियां लैंड नॉर्थ अमेरिका विच, साउथ अमेरिका दे विच, कैरेबीयन दे विच साउथ हैगियां आ, इन्हां नूं कहंदे सी टैरा नैलिया। इन्हां दे विचों जिहड़ी सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका दे विच, सेंट्रल अमेरिका च पैदा होई आ, ये बहुत पुरानी सी। हाँ जी, तो इत्थे आके देखे भी वैनकूवर एक शहर आ, तो वो अपनी क्लेम कर दे कि देखो कितना बड़ा शहर मैं डिस्कवर कर लिया। ये डिस्कवरी गल कि इन्ने सालों तो जिहड़ी असीं टैक्सट बुक्स दे विच पढ़िया कि कैनेडा की खोज कोलंबस ने की, वो बिल्कुल गलत ही पढ़िया। इसदा मतलब हसते बसते इत्थे लोकी रहिंदे सी, सिविलाइज लोकी रहिंदे सी, इन्हां दियां अपनियां नेशन सी, उन्हां नूं आके किसी ने देख लिया ते वो कहंदा मैं डिस्कवर कीते। ते जिहड़े बंदे पहलां देखे इत्थे नेटिव नूं इंडियन तां ही कहंदे आ क्योंकि वो समझदा सी इंडिया च आ गया मैं। जिद्दां जिहड़े मूर्ख नूं अज ताईं कहंदे आ डिस्कवरी कीती इहने, वो बंदा तां गवाच आया सी। ऑयल प्राइस मुताबिक आने वाले सालों के विच ओपेक स्टाइल एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल प्राइसेस से कंट्रोल की इजाजत देगी। अजकल गैस की इन्नी कीमत वधी है ना, कोई 4 गुना वध चुकी यूरोप के विच। हाँ जी, तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है इस वेले। इस तो पहला $2.5 नूं $2 इस तरह लेंदे हुंदे सी ऑयल। उन्हां दे कोल सप्लाई नहीं सी कंट्रोल होंदी ते कीमत नहीं सी कंट्रोल होंदी। दो वड्डियां गल्लां कार्टेल करदा। उन्होंने कहा कि जे तुसीं सानूं तुसीं ब्राइडल्स नूं ना कर दिओ भी उन्हां दी पाइपलाइन नहीं बन देनी, यूनोकैल दी बन देनी। डॉक्टर साहब इटली दे विच डोमिनोज पिज़्ज़ा वालियां ने अपनी सारियां जिहड़ियां लोकेशनस आ बंद कर दित्तियां। फ्रीजर चों कढ के हीट करदे आ। वैसे तां कहण नूं परौंठे आ ओह, हाँ जी, ते लगदे भी परौठियां वर्गे ही, हाँ जी, पर स्वाद जिहड़ा ओह जिहड़ा पिंड वाले परौंठियां दा खाधा हुंदा मक्खण रख के उत्ते, हाँ जी, वो नहीं ना। डोमिनोज नूं भी पता लगा 7 साल बाद भी ये लोकां नूं जिन्हां नूं पता है पिज़्ज़ा किद्दां बनाईदा जी, जिन्हां नूं पता है पिछे दा टेस्ट की हुंदा है। हाँ जी, असीं तां एक जनरल जिहा बनाया है, रेसिपी जी बनाई है, वड्डी कंपनी है, असीं सोचा भी शायद साडा काम चल जूगा, लोकां ने वो खाधा ही नहीं। हाँ जी, रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 26 ਅਗਸਤ 2022 प्रोग्राम पंजाबी आवाज़ च तुहाडा स्वागत है। दुनिया भर च सारे प्रोग्राम तुसीं सुन सकते हो radioindia.ca ते। US ते कैनेडा च साडे प्रोग्राम सुने जा सकते हैं KRPA 1110 AM ते।
स्टूडियो का नंबर है 6045929191 6045929191। स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। एक ना सर्वे करवाया गया लैजरे वालों एसोसीएशन फॉर कैनेडियन स्टडीज दे लई, ते इस सर्वे दे विच एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया सी कि हू डिस्कवर्ड कैनेडा, कैनेडा दी जिहड़ी खोज आ ये किसने कीती। हुण डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हैरानी होगी तुहानूं भी, क्योंकि इस सर्वे दे विच जिहड़े तां क्यूबेक निवासी आ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जिहड़ी कैनेडा दी खोज हैगी आ ਇਹ जॉक कार्टिए ਜਾਂ ਫਿਰ क्रिस्टोफर कोलंबस ने कीती आ, ते जिहड़े बाकी कनेडियन हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ कि ਇਹ ਸਿਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਾਂਦਾ, क्योंकि ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੌਕ ਕਾਰਟੀਏ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਲਸਫਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਲਸਫਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਣੇ ਆ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਅੰਪਾਇਰਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੈਰਾ ਨੈਲੀਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਟਿਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪਟੀ ਲੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਲੈਂਡਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਐਜ਼ਟੈਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਵਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਟੈਰਾ ਨੈਲੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਸ ਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੈਂਡਸ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣੋ। ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਬਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਿਊਫਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਨਿਊਫਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਜੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਜੌਕ ਕਾਰਟੀਏ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਆ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਆਇਆ ਸੀ 1492 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟਿਵ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ, 90% ਲੋਕੀ ਮਾਰਤੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 90% ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਔਰ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੰਟਿਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਓਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਕਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਬੈਠਾ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ 3% ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਸੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਰਿਚ ਆ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਸਕਵਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨਸਲੀਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੈਕ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੀਟ ਹੋਣੇ,
ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ CNG ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਗੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ OPEC ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ OPEC ਬਣਾਈ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $2.5 ਨੂੰ $2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਇਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਟੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ OPEC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ $35 ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ $35 ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਾਰਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਬਰਾਈਡਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਬਿਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ UNOCAL, UNOCAL ਜੀ, UNOCAL। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UN 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ UAE ਵਾਲੀ ਸੀ। 3 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ UNOCAL ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਈਡਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੋਂ UNOCAL ਦੀ ਬਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕਮਨਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਯੂਨੋਕੈਲ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਯੂਨੋਕੈਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੋਕੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਜੀ। ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਯੂਨੋਕੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨਿਕਾ ਲੈਵਿੰਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ US ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਲੈਵਿੰਸਕੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਕਾਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਕਾਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਤੱਕ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 9/11 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CNG ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਗੈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ $2.5 ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨੋਸ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ,
ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਆ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਾਗ ਖਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਗ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਤੋਤੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ, ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਗਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੁੱਗੀ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇ ਕੌਣ ਭੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਅੰਡੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੂੰਬੜੀ ਭੈਣ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਲੂੰਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ। ਲੂੰਬੜੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਰ ਲੂੰਬੜੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਂਝ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਆ, ਉਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੜ ਆ। ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਨਿੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸੇ ਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕੰਮਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸੀ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੜੂਸ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਕੋਈ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਣਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਓ ਸੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਖੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਘਰ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਵਰੀਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਲਈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵਾਵਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੜ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਓ। ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ
ਕਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਬਟਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਬਟਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਂ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਤੋਤਾ। ਤੋਤਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਵਾਹ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੋਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਲੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਟਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਕੀਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੱਖਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਹਰ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲਈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੱਖਣ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵਾ
ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਟਰ ਏ ਬਟਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਟਰ ਖਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕਾਂ ਮਰਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬਟਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਬਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਟਰ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। 6045929191 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 6045929191 ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।